So this is the lecture number 5. Depends upon the unit number 3rd of the M3. The name of the unit is a Fourier transform. Up to that, we have studied the first article is the Fourier integral. Then next point we have studied the Fourier sine integral representation or sine integral. Third is the Fourier cosine integral. Okay. Now we will start the after completion of this integral we can solve the examples depends upon the transform, that is Fourier transform. Okay, same way in that बघा तिथं काय आहे इंटिग्रल झाल्यानंतर काय आहे ट्रान्सफॉर्म, फोरियर ट्रान्सफॉर्म, त्याच्यानंतर साइन ट्रान्सफॉर्म आणि कोसाइन ट्रान्सफॉर्म सेम प्रकारे. ओके, तर अगोदर आता आपण फोरियर ट्रान्सफॉर्म म्हणजे त्याचा आपण म्हणजे फॉर्म्युला काय आहे तो बघायचा आहे. ओके, द फोरियर integral transform क्यों Fourier transform is defined as the Fourier transform is defined as f of s is equal to integration from minus infinity to plus infinity f of t e to the power ist dt. Okay, this is called as the Fourier transform, and its inverse Fourier transform is its, see here, this is very important formula for the Fourier transform. Integration from minus infinity to plus infinity f of t e to the power minus ist dt. This is called as the Fourier transform. Its inverse Fourier transform is Fourier transform is f of x is equal to 1 upon 2 pi minus infinity to plus infinity f of s e to the power minus isx into ds. This is the inverse Fourier transform. This is the formula of Fourier transform. Okay, this is a very important. After that, these two formulae, after completion of this, we will start the sine transform and cosine transform. And also remember one things in this unit, if suppose there is a cos theta minus I sin theta is equal to, its integration is from minus infinity to plus infinity, okay, with respect to theta, then this can be written as integration is from 0 to infinity, and its value is the cos x किंवा cos theta d theta. जर असा असेल इंटिग्रेशन फ्रॉम मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cos theta minus I sin theta d theta, then 2 times 0 to infinity cos theta into d theta. तर हे आपल्याला ह्या ठिकाणी यूज करायचं आहे, हे लक्षात ठेवावं लागेल आपल्याला. ओके, तर ठीक आहे, मग आपण आता हे काय झालं, कन्फर्म झालं आपल्या डोक्यामध्ये. f of s, that is Fourier transform, is from minus infinity to plus infinity f of t e to the power minus ist dt. This is called as the Fourier transform formula. And what about the inverse of this transform? 1 upon 2 pi is from minus infinity to plus infinity f of s e to the power minus isx into ds. This is the inverse Fourier transform formula.
So we'll see the example number first depends upon this. Question number first is that find the Fourier transform of Fourier transform of f of x is equal to, it has two value. First is 1 minus x square, other is 0. When it is 1 minus x square, yes, mod x less than or equal to 1, and when it is 0, when mod x greater than 0, and hence evaluate integration from 0 to infinity x into cos x minus sin x divided by x cube cos x by 2 into dx. तर याची व्हॅल्यू काय येते हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. ओके, तर ठीक आहे, मग आपण सॉल्व करूया. लक्षात घ्या, अगोदर आपल्याला त्याच्या अगोदर आपल्याला तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी काय दिलेलं आहे पहा. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला ही जी काही व्हॅल्यू दिलेली आहे, फंक्शनला दोन व्हॅल्यू आहेत. कुठली व्हॅल्यू आहे? एक 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि दुसरी 0 असल्यामुळे तर काय अडचण नाही. फक्त इथं बघा 1 मायनस एक्स स्क्वेअरला दोन व्हॅल्यू, मॉड एक्स लेस दॅन इक्वल टू 1. ओके, याचं मिनिंग काय होतं? ह्या ठिकाणी प्लस इन्फिनिटी, ह्या ठिकाणी मायनस इन्फिनिटी, इथं 0, इथं 1 आणि इथं किती आहे? -1. ओके, तर बघा मॉड एक्स लेस दॅन और इक्वल टू 1 ह्यालाच आपण काय म्हणू शकतो? -1 इज लेस दॅन एक्स इज लेस दॅन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स. मॉड एक्स मीन्स व्हॉट? इन बिटवीन. जर असं असेल, लक्षात ठेवा मॉडची डेफिनेशन काय आहे? मॉड एक्स लेस दॅन इक्वल टू ए. ओके, सो दिस कॅन रिटन एज मायनस ए इज लेस दॅन एक्स इज लेस दॅन. हे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉड. ओके, तर बघा इथे काय म्हणलंय? फंक्शनला कुठली व्हॅल्यू आहे? फंक्शनला -1 टू 1 च्या 1 टू -1 टू +1 च्या मध्ये किती व्हॅल्यू आहे? 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. याचं सोडून द्या, इथे काय व्हॅल्यू 0 याचा विचार करू नका. थिंक अबाउट दिस. फंक्शन हॅज टू व्हॅल्यू. फर्स्ट इज 0. डोंट थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस. 1 मायनस एक्स स्क्वेअर याची व्हॅल्यू काय आहे? -1 टू +1 च्या मध्ये. ओके, -1 टू +1 च्या मध्ये फंक्शनला व्हॅल्यू काय आहे? 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. इन बिटवीन -1 टू +1 फंक्शन has value 1 minus x square. Okay, so after this we can solve the Fourier transform. -1 ते +1 च्या मध्ये 1 minus x square आहे. रिमेनिंग ठिकाणी काहीच नाही, म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता नाही. ओके, सो we know that the Fourier transform is the Fourier transform is f of s is equal to minus infinity to plus infinity f of x e to the power I s x into dx. This is the formula of Fourier transform. ओके, तर बघा आता आपल्याला काय करायचं आहे? फक्त -1 टू +1 च्या मध्ये विचार करायचा. रिमेनिंग ठिकाणी विचार करायची गरज नाही. आता इंटिग्रेशनची रेंज काय आहे? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी आहे, पण आपल्याला एवढ्या ठिकाणी विचार करण्याची आवश्यकता नाही. ओके, हेन्स f of s is equal to, only think from -1 to +1, f of s I s x into dx. ओके, आता आपल्याला माहित आहे -1 टू +1 च्या मध्ये फंक्शनला व्हॅल्यू किती आहे? दॅट इज 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, अँड हिअर e टू दी पॉवर I s x into
dx. ओके, पण आपण फर्स्ट इयरला शिकलेला आहे युलर्स थेरम. ओके, बाय युलर्स थेरम काय आहे? ई टू दी पॉवर आय थिटा म्हणजेच कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. ओके, त्याच्यानंतर ई टू दी पॉवर मायनस आय थिटा म्हणजेच काय असतो? कॉस थिटा मायनस आय साइन थिटा. ओके, हेन्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1 to +1 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. याच्या ठिकाणी काय येईल मग? युलर्स थेरमनुसार कॉस एस एक्स प्लस आय साइन एस एक्स इंटू डी एक्स. ओके, त्याच्यानंतर आपण 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ह्याला पण मल्टिप्लाय करू आपण आणि ह्याला पण मल्टिप्लाय करू. सो नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम कंटिन्यू from the last steps. So Fourier transform f of s is integration from -1 to +1 1 minus x square cos sx plus I times sin sx into dx. ओके, तर ह्याला आपण मल्टिप्लाय करू. -1 to +1 1 minus x square cos sx plus हे I मी आउटसाइडला घेतलं -1 to +1 1 minus x square sin sx into dx. ओके, तर थोडं एक्झाम्पल मोठं आहे. -1 to +1 आता ह्या ठिकाणी आपल्याला 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इथे डी एक्स राहिले, सॉरी, कॉस एस एक्स डी एक्स अँड हे आय टाइम्स -1 to +1 1 मायनस एक्स स्क्वेअर साइन एस एक्स इंटू डी एक्स. ओके, अगोदर आता मी हे सॉल्व करतो एवढा पार्ट, हे पार्ट आपण नंतर करू त्याच्यावर. ओके, तर ह्या ठिकाणी आपल्याला इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्म्युला अप्लाय करावा लागेल. मग लक्षात ठेवा आपण काय करूता, हे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ह्याला आपण यू मानूता आणि ह्याला आपण व्ही मानूता. आणि इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्म्युला फॉर द nth ऑर्डर. ओके, म्हणजे कुठला? यू एन व्ही एन डी एक्स हा फॉर्म्युला अप्लाय करता. म्हणजे काय? फर्स्ट ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ फर्स्ट as it is integration of second, derivative of first, double integration of second, double derivative of first, triple integration of second plus so on. अप्पर साइडचं डॅश म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह, लोअर साइडचं डॅश म्हणजे इंटिग्रेशन. फर्स्ट ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, डबल इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, ट्रिपल इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड. फक्त मी पहिला पार्ट सॉल्व करत आहे. तर पहा मग ह्या ठिकाणी 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ धिस काय येईल ह्या ठिकाणी? साइन कॉस साइन एस एक्स. आपण एक्सने काढत आहोत ना, एस कॉन्स्टंट झालं, मग एस एक्स आणि परत एस एक्सचा खाली डेरिव्हेटिव्ह काय आला? एस मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचा 1चा 0 एक्स स्क्वेअरचा मायनस 2x परत ह्याचं इंटिग्रेशन हे काय व्ही डबल डॅश म्हणजे v1चं इंटिग्रेशन. याचं इंटिग्रेशन काय येतं? एस म्हणजे कॉन्स्टंट आपण एक्सने घेत आहोत बघा, साइनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस एस एक्स आणि परत एसचा खाली डेरिव्हेटिव्ह एस स्क्वेअर प्लस मायनस 2x इंटिग्रेशन -2 ह्याचं परत ह्याचं -2x डेरिव्हेटिव्ह -2 आला मायनस कॉस एस एक्स बाय एस स्क्वेअर ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन परत काय येईल? कॉसचं मायनस आणि अगोदरचं मायनस म्हणजे हे साइन एस एक्स अगोदरचं एस स्क्वेअर आणि परत एस एक्स मधले एस येणार म्हणजे ह्या ठिकाणी एस क्यूब. लोअर रेंज याची किती आहे? -1. अप्पर रेंज किती आहे? 1. ओके, बघा अजून एक वेळ सांगतो मी. फर्स्ट ॲज इट इज सियर, फर्स्ट ॲज इट इज ह्याचं इंटिग्रेशन साइन एस एक्स बाय एस स्क्वेअर. कशामुळे घेतलं मी हे फॉर्म्युला? इथे एक्स स्क्वेअर आहे ना, तुम्हाला जर आपण सिंपल फॉर्म्युला अप्लाय केला असतं डबल इंटिग्रेशन आपण अप्लाय करावं, त्यामुळे मी एका स्टेपमध्ये सॉल्व्ह करत आहे. फर्स्ट ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ धिस फर्स्ट. फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? काय यूचा डेरिव्हेटिव्ह
1चा 0 एक्स स्क्वेअरचा मायनस 2x मायनस ह्याचा इंटिग्रेशन काय येतं साईनचं मायनस कॉस एस एक्स बाय एस आणि अगोदरचं एस म्हणजे एस स्क्वेअर एस कॉन्स्टंट आहे इथं परत मायनस 2x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2 याचं इंटिग्रेशन साइन एस एक्स बाय एस स्क्वेअर आणि परत एस म्हणजे एस क्यूब. ओके तर आता हे आपण कर्ली ब्रॅकेट करूता अप्पर लिमिटसाठी एक ब्रॅकेट मायनस लोअर लिमिटसाठी एक ब्रॅकेट लक्षात ठेवा. अप्पर लिमिट 1 आहे मी आता डायरेक्ट लिहितो 1 एक्सच्या ठिकाणी ठेवायचा आपल्याला 1चा स्क्वेअर 1 मायनस 1चा स्क्वेअर 1चा स्क्वेअर 1 1 मायनस 1 0 म्हणजे हा पूर्ण पार्ट काय झाला 0 आला. 1 2 3 वेळेस मायनस म्हणजे मायनस एक्सच्या ठिकाणी 1 म्हणजे 2 आलं कॉस एस बाय एस स्क्वेअर मायनस हे 2 साइनच्या ठिकाणी साइन एस एक्सच्या ठिकाणी 1 आणि हे काय एस क्यूब. अप्पर लिमिट झालं. लोअर लिमिट किती आहे मायनस 1 मायनस 1चा स्क्वेअर 1 1 मायनस 1 0 इथं पण 0 आलं मायनस आता आपण लोअर लिमिट ठेवत आहोत मायनस लक्षात ठेवा ही एक गोष्ट काय साइन ऑफ मायनस थिटा म्हणजेच काय असतं मायनस थिटा कॉस ऑफ मायनस थिटा म्हणजेच काय असतं कॉस थिटा. ओके हे झाली पहिली स्टेप. दुसरं 1 2 3 वेळेस मायनस म्हणजे मायनस आलं ठीक आहे. कॉसच्या अँगलमध्ये जर मायनस असेल तर काही फरक पडत नाही कॉसला कॉस येतं म्हणजेच काय येणार कॉस एस बाय एस स्क्वेअर मायनस साइनच्या जर अँगलमध्ये मायनस आला तर मायनस 1 ठेवतात ना आपण साइनच्या अँगल जर मायनस आला तर काय होतं त्याचा फरक मायनस पुढे येतं म्हणजे प्लस झालं इथं साइन हे 2 ला 2 साइन एस बाय एस क्यूब. सिम्प्लिफाय करू आपण आता हे 2 2 सॉरी इथं पण 2 आहे हे 2 आणि हे 2 कॉमन काढला मी मायनस 2 कॉमन काढला समजा मायनस 2 कॉमन काढला राहिलं काय मग कॉस एस बाय एस स्क्वेअर इथं प्लस आलं साइन एस बाय एस स्क्वेअर हे मायनस मायनस प्लस झालं ठीक आहे. हे मायनस मी कॉमन काढलं इथं मायनस मायनस प्लस झालं कॉस एस बाय एस स्क्वेअर. ओके हे मायनस इथे गेलं तर आणि आपण मायनस कॉमन सॉरी हे मायनस मी कॉमन काढलेलं आहे आणि 1 2 3 वेळेस मायनस इथं प्लस येईल एक मिनिट. तर ह्या ठिकाणी बघा साइनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉसचं इंटिग्रेशन इथं मायनस राहत आहे इथं मायनस आहे बरं का ह्या ठिकाणी मायनस येतं मिस्टेक झाली या ठिकाणी. ओके हे मायनस कॉमन काढलं आपण तर इथं मायनस 2 कॉमन काढलं प्लस येतं इथं काय होईल मग मायनस इथं मायनस आहे ठीक आहे. हे मायनस कॉमन काढलं तर इथं मायनस येतं सॉरी इथं प्लस येतं आणि ह्या ठिकाणी काय येईल साइन एस बाय एस क्यू. बघा समजलं का मायनस कॉमन काढलं मी इथं मायनस 2 आलं. ओके तर इथं मायनस मायनस प्लस या ठिकाणी प्लस होईल बरं का प्लस असतं हे मायनस कॉमन काढलं प्लस मायनस कॉमन काढलं इथं मायनसचं प्लसच्या ठिकाणी मायनस आलं इथं मायनस मायनस प्लस मायनस कॉमन काढल्यामुळं आणि तास. ओके तर ह्या ठिकाणी मायनस 2 कॉस म्हणजे आणि साइन्स मायनस साइन म्हणजे 2 टाइम्स काय येणार या ठिकाणी कॉस एस साइन एस इथं एस क्यूब बाय एस मी एस क्यूब पण कॉमन काढतो थोड्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन बघावं असते तर. सो यू विल गेट -4 इथं काय बघा कॉस एस कॉस एस साइन एस बाय एस क्यूब आणि इथं एस स्क्वेअर -4 बाय एस क्यूब मी कॉमन काढलं इथं एस स्क्वेअर होतं ना बरोबर आहे मग इथं मी वरी एस घेणार कॉस एस आणि इथं काय येणार साइन एस मी एस क्यूब कॉमन काढल्यानंतर. तर हे काय झाले फोरियर कोसाइन ट्रान्सफॉर्म लक्षात ठेवा हे काय झालं दिस इज
दिस इज अ फुरियर ट्रान्सफॉर्म. This is Fourier ट्रान्सफॉर्म. जर फुरियर ट्रान्सफॉर्म काढा म्हणलं तर इथपर्यंत ठीक आहे. पण जर आपल्याला म्हणलं पुढं आणखी काय म्हणलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये, अगेन यू हॅव टू शो दॅट. बघा पुढे आणखी काय आपण विचारलेलं आहे. पुढे म्हणलेलं आहे हेन्स इव्हॅल्युएट धिस. आता पुढे आपल्याला परत हे इव्हॅल्युएट करायचं आहे. तर इव्हॅल्युएटचा पार्ट आपण पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये बघूया. सगळे तुम्हाला कन्फ्युजन नको. ओके, तोपर्यंत आपण हे ठिकाणी थांबूया.